अमेरिका दे विच साडी पंजाब दी धरती तो रोजी रोटी कमाउण गए एक परिवार दे नाल जिहड़ा अज दुखांत होया हुशियारपुर जिले दे एक पिंड चों उठ के अमेरिका तक गए उस परिवार नूं जिस तरीके नाल उन्हां दी जान चली गई अज सारे पासे तराह तराह हो रही। निक्की जी बच्ची उहदी सोशल मीडिया दे उत्ते खबरां दे विच उहदी फोटो जदों भी कोई देखदा रूह कंब जाती है कि किवें उस बच्चे की जान गई। जेकर अज अमेरिका दे विच गए हुए उस परिवार का एडा भाना एडा दर्दनाक दुखांत है तो जेकर पंजाब की धरती ते रजवी रोटी मिलती होंदी वो टब्बर इत्थों जांदा ही क्यों। कुछ लोग इस धरती ते इन्ने माड़े ने वो कहते हैं बई सिखां नूं जलील करन दा सिखां नूं होर दुखी करन दा कोई मौका रह ना जाए। उन्होंने इस गल ते भी टिप्पणियां कीतियां ने कि उत्थे पता नहीं इन्होंने की कीता होना जिहदी करके गोरियां ने जां किसी दूजे बंदे ने इन्हां नूं मार दित्ता। साडे बहुत सारे बंदियां नूं हिंदू सिख एकता दा बुखार चढ़िया रहिंदा, भारत माता की जय दा बुखार चढ़िया रहिंदा, पर यह भारत जां ये हिंदू लोग आ जिहड़े इन्हां ने सदा ही सिखां नूं जां सिੱਖੀ नूं नीवां दिखाउण ते लक बन्निया। साडी कौम दे बंदे भी सानूं ये मत्तां देण लग जांदे आ कि देखो जी उन्हां ने तां सुधरना, वो तां बहुत गलत चल, आपां ही ख्याल कर लिया करो अपने लिए कल नूं हालात आ जिहड़े वो खिलाफ ना होण। सिखां नूं इस धरती तो उन्हां नूं इउं मत्तां दित्तियां जा रहीआं ने कि इत्थे तुहाडा रहना ठीक नहीं ते फिर भाई कित्थे जाइए। कनेडा जावांगे उत्थों दे लोग कहणगे ये मुल्क तुहाडा नहीं, अमेरिका जावांगे उत्थे वो कहणगे आए हो 4 दिन रह लो नोट कमा लो पर तुहाडा मुल्क नहीं है। चाहे अज फैसला कर लईए चाहे कल कर लईए सानू ये मनना पेगा कि पंजाब ही साडी मां भूमि है। इस धरती ते ही सानू आपदा प्रभाव कायम करके आपदा राज भाग कायम करके आपदे आप को एक सिक्योर सुरक्षित जिहड़ा हैगा माहौल वो पैदा करना पਊ। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सोशल मीडिया दे उत्ते यह खबर चल रही है कि फाजिलका दे विच एक स्टेडियम है जिहदा नाम 9वें पातशाह दे नाम ते लंबे अरसे तो चल रहा है, पर हुण उहदे ते रंग करके पेंट करके उहदे उत्ते शहीद भगत सिंह दा नाम लिख दिता गया भी जानी कि 9वें पातशाह दा नाम जिहड़ा ओह हटा दिता गया। हुण जे देखा जाए तो गल बहुत छोटी है ते देखा जाए तो बड़ी वड्डी है। आखिर पंजाब दी धरती उत्ते 9वें पातशाह दे नाम नूं नफरत करन वाले ये लोग कौन ने जिन्हां नूं लगदा कि सरदार भगत सिंह बहुत वड्डी गल है कि सरदार भगत सिंह नूं वडियाउणा सरदार भगत सिंह दा नाम उच्चा करना बड़ा जरूरी है ते बेशक सानूं 9वें पातशाह दा जिहड़ा नाम आ ओह मिटाउणा पए। गल सानूं सरदार भगत सिंह आ जिहड़ा ओहदा नाम लिखण दी नहीं है, सानूं उन्हां दा ओहदे लिखण दा दुख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओहदे नाम दे उत्ते पंजाब दे विच सब तो वध क्लबां बणीਆਂ होईਆਂ ने, ओहदे नाम ते बड़े पंजाब दे विच हरेक शहर दे विच इलाके ने जिन्हां दा नाम आ महल्लिਆਂ दा सरदार भगत सिंह नगर शहीद भगत सिंह नगर ते इत्थों तक कि होर बहुत कुछ आ जिहड़ा सरदार भगत सिंह दे नाम ते बणिया होया ते जे गांह भी बनदा रहे सानूं कोई भी सिख जगत नूं तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि हरेक व्यक्ति दे जां हरेक विचार दे जिहड़े समर्थक हुंदे आ उन्हां नूं पूरी खुल होनी चाहिए। ये गल सानूं 9वें पातशाह ने ही सिखाई आ कि बेशक तिलक जनेऊ ते होर जिहड़े पंडित जां ब्राह्मण लोग कर्मकांड करदे आ सिख फलसफा उन्हां दा हमायती नहीं है। बेशक गुरु नानक पातशाह ने पहले पातशाह ने जनेऊ का विरोध भी किया, होर जिहड़े कर्मकांड आ उन्हां दा विरोध भी सिख फलसफे च है, पर 9वें पातशाह ने
ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦਾ, ਭੰਡਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲੋ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਇਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣਾ, ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਏ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਘੇਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੇਰੂਗੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਲੀਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਏਡਾ ਭਾਣਾ, ਏਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਟੱਬਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੋਣੀ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 4 ਸਿਆੜ ਹੈਗੇ, 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਰਖੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਗਲਤੀਆਂ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੇ ਵਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 400 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਔਖ ਭਰੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ। 15 ਤੋਂ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਏਜ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਫਖਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1984 ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ, ਆਧਾਰ, ਵਕਾਰ, ਹੈਸੀਅਤ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਆ ਚੱਲੇ। ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਭੇਜਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ ਤੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ 1997 ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ,
ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਫੇਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਥ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਉਥੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੂਨ, ਨਾ ਜੁਲਾਈ, ਨਾ ਅਗਸਤ, ਨਾ ਸਤੰਬਰ, ਉਲਟਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੰਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੰਥ ਘਾਉਂਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ, ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਧਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਭਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉੱਠ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਮਾਨ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਬਕਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਖਾੜਕੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ
ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1984 85 86 ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਆ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੜ ਵਾਲਾ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਹਿਰੀਕ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਫੈਨੋਮਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਿਓ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਈ ਹੀਰੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜੇ ਜਾਂ ਸਾਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਆਪ ਨੂੰ ਚਤੰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿੰਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਨਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਵੀ ਉਹ ਸਿਵਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਨਾ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਬੜਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਤਰਬਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਚਤੰਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਅਣਬੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ, ਐ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹਲਦੀ ਚੰਗੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੂ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲੇ ਨਿੰਮ ਹੇਠਾਂ ਮੰਜਾ ਡਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਣੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਹ ਬੁੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੰਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੋਕ ਟਕਾਈ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ, ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ।
थोड़ा जिहा धीरज रखो, उन्हां दी गल दी भावना समझण दी कोशिश करो, उन्हां दे बोल तलक हो सकदे आ। जदों कोई न्याणा घर दे विच इहो जी चीज हत्थ 'ਚ फड़ लवे जी तो खतरा होवे कि कोई यह नुकसान ना कर देवे। घर 'ਚ शीशे ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫੜਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਭੰਨੂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਫੜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਆ, ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ, ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਾਂ ਫੂਹੀ ਫੂਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਥਾ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਮਹੇ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆਇਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਲੁਜ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਵਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਇਸ
ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੀਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਮੋਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।